हाँ जी, अज है 15 मार्च 2022। सो रोजाना की तरह खबरों का सिलसिला है जो शुरू करते हैं। सो सब तो पहला अज का जो नवीन मुद्दा साडे सामने आया है वो है संसद के दोवें सदन यानी कि राज सभा लोक सभा के मैंबर है जो भी हो सकते हैं। खबर पहली ये आई है कि पंजाब के मुख्य मंत्री नामजद जिहड़े भगवंत मान है उन्होंने सोमवार नूं लोक सभा विच अपनी सीट तो अस्तीफा दे दिता है क्योंकि वह पंजाब विच विधान चोणां दे लई चुने गए हैं ते 16 मार्च नूं मुख्य मंत्री के अहुदे वजों जिहड़ी सौं चुकण की रस्म है जिहड़ी वो अदा करनगे। कुछ वेरवा इस प्रकार है कि इन्हां सदन मैंबर देखो कहते जिहड़ी ये यूनीयन हुंदी है देखो एक पार्लीमेंट हुंदी है। पार्लीमेंट की जदों असीं गल करते हैं तो उन्हां दे विच जो जितदे हैं उन्हां नूं MP कहा जाता है ते दूजे पासे स्टेट लैवल की राज लैवल की जदों असीं गल करते हैं तो उन्हां दे विचों जिहड़ा प्रतिनिध जितदा है उसनूं MLA कहा जाता है। सो इस दे विच पार्लीमेंट दे विच की हुंदा है कि लोक सभा दो सदन हुंदे हैं लोक सभा हुंदी है राज सभा हुंदी है। भाव कि इत्थे की है कि इन्हां विचों जिहड़े प्रतिनिध हुंदे हैं लोक सभा दे विच भी चोण लड़ सकते हैं राज सभा दे विच भी चोण लड़ सकते हैं बट उन्हां दे विच की हुंदा है कि संसद अते राज सभा दोनों का मैंबर इक्को टाइम जिहड़े एक प्रतिनिध है जिहड़ा वो नहीं हो सकता। हुण देखो जां एक सदन दे विच एक तो वध सीटां दी नुमाइंदगी है जिहड़ा वो जित्तिया होया प्रतिनिध हुंदा है वो नहीं कर सकता जेकर कोई व्यक्ति राज सभा या लोक सभा दोनों के लिए इक्को समय चुनिया जाता है ते जे उसनूं अजे तक किसी भी सदन दे विच उसने अपनी जिहड़ी सीट है उसका राखवाकरण जिहड़ा वो नहीं लिया तो वह उन्हां तरीकां ते बाद मतलब भाव कि उस कोल 7 दिनां दा 10 दिनां तक का टाइम हुंदा उसके अंदर अंदर उसनूं अपनी जिहड़ी वो सीट फिक्स करनी पैंदी है। अगर जेकर वो नहीं करता तो उसकी जिहड़ी सीट है वो रद्द हो सकती है। जिन्हां तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ उन्हां सदनां दे लई चुनिया जाता है उस सदन का वो मैंबर बनना चाहता हुंदा है। देखो मैंबर नूं 10 दिनां दी म्याद दे अंदर भारतीय चोण कमीशन के सकत्तर नूं अपनी चोण बारे लिखती तौर पर जिहड़ा वेरवा या सूचना जिहड़ी वो देनी चाहिदी है। अजिहा ना करन ते राज सभा विच उसदी सीट जिहड़ी है उसदी म्याद दा जिहड़ा अंत हो जाता है खाली हो जाएगी। भाव हालांकि अजिहा कोई भी विकल्प है जिहड़ा उस व्यक्ति संबंधी कोई उपलब्ध नहीं हैगा जो पहला ही एक सदन का मैंबर है ते दूजे सदन की मैंबरशिप के लिए अपनी चोण है जिहड़ा लड़ चुका है। इसलिए जे कोई मौजूदा राज सभा मैंबर लोक सभा के लिए चोण लड़दा है ते जितदा है तो उपरले सदन दे विच उसदी सीट उस तरीक नूं अपने आप जिहड़ी है खाली हो जाती है जदों ओह लोक सभा के लिए चुनिया जाता है। यह गल उस लोक सभा मैंबर ते भी लागू हुंदी है जो राज सभा के लिए चोण लड़ता है। भाव कि साडे कोल दो सदन है पार्लीमेंट के जेकर कोई एक सदन है 10 दिन का टाइम हुंदा जेकर अपने आप जेकर वह प्रतिनिध है जिहड़ा जित्तिया होया हुंदा है MP हुंदा है वह किसी जदों उसने किसी दूसरे सदन नूं जद चुनना है भाव कि जेकर वो अपनी सीट नहीं छड्डदा जो अजिही सूचना है जिहड़ी अगांह वधू सूचना है जिहड़ी वो चोण कमीशन नूं नहीं दिंदा तो उसकी सीट है जिहड़ी वो उस सदन दे विचों अपने आप ही कट हो जाती है। हालांकि इस दे लई कोई मौजूदा राज सभा दा देखो कहंदे कि जेकर कोई मौजूदा राज लोक सभा का मैंबर जिहड़ा हैगा वो राज सभा का मैंबर हैगा जिहड़ा वो लोक सभा दे लई जिहड़ी है चोण जितदा है तो उपरले सदन दे विच उसदी जिहड़ी सीट हैगी है उस तरीक नूं अपने आप खाली हो जाती है। यह गल उस लोक सभा के मैंबर ते भी लागू हुंदी है जो राज सभा के लिए चोण लड़दा है। हुण देखो एक व्यक्ति दो सदनी हलकियां तो चोण लड़ सकता है। एक्ट की धारा 33 के तहत एक व्यक्ति जिहड़ी है संसद दे दो सदनी हलकियां दे चोण दो खेतरां दे विचों एक प्रतिनिध है जिहड़ी ओह चोण लड़ सकता है पर जेकर वह दोवां चों ही जित्तिया जाता है तो उस नूं नतीजे दे ऐलान जिहड़ा हैगा वो 14 दिन के अंदर अंदर करना पैंदा। भाव कि एक प्रतिनिध है जिहड़ा वो दो खेतरां दे चोण लड़ रहा है तो जेकर वो प्रतिनिध है जिहड़ा वो दोनों चों जित जाता है उसनूं सिर्फ एक सीट है जिहड़ी छड्डनी पैंदी है ते उस जिहड़े जिहड़ी छड्डदा वो सीट जिहड़ी छड्डदा है जिहड़ी छड्डी हुई सीट का जिहड़ा वेरवा है उसकी पूरी जानकारी दे लई उसनूं कुल समा 14 दिन का मिलता है। अजिहा ना करन दी सूरत दे विच उसदियां जिहड़ियां सीटां हैगियां जेकर वो कोई भी इनफॉर्मेशन है जिहड़ी ओह अगांह वधू जिहड़ी हायर अथॉरिटीज नूं नहीं दिंदा तां अपने आप जिहड़ियां उसदियां सीटां जिहड़ियां ओह खाली हो जाणगियां। देखो इस दे संविधान के अनुच्छेद 101 के अधीन कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए समकाली मैंबरशिप रोको नियम 1950 तो
ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਓ ਜੀ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਮਿਲਟਰੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ। ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲ ਮਿਲਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਮੀ ਚੀਫ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਓ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ BSF ਆ ਗਈ, CRPF ਆ ਗਈ, ITBP ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੀਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ CRPF ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। BSF ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ITBP ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਪੁਲਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 1962 ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ CRPF ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1992 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ITBP ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਦੇ ਹੈਡ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ITBP ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਯਾਮੀ ਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਣਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ VIPs ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੜਬੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਵੀਨ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰਨਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਂ ਮੌਤ ਅਨੁਪਾਤ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਆ ਉਸਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ MMR ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਗਰ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 10% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵਸ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਨਵੀਨ ਖਬਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟਾਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ, ਅਗਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੋ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਆਇਲ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ISPRL ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਧਨ ਸਟੋਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 9.5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਮੰਗਲੌਰ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਪਾਦੁਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੇਨ ਟਿਕਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੰਡਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਕੋਲ 64.5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੁੱਲ
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 74 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ।